अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम विखि जुने के तासु टोलो ता हरकले और ज़ैम सलमा इम्तियाज़ और व्यूअर्स मा ता पता लगोंते मौसम चेंज शवे दे न चकम द खिज़ा मौसम भी और चकम द बहार मौसम भी नागा यो मतदिल किस्म के मौसम दे न द खल्को मुडुना डेर ज़्यादा खदी नन सवा ठीक शो कना हाँ व्यूअर्स उसको रही चकम जमुंगा नन टॉपिक दे नो आगा दे यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज एंड अवॉइडिंग कंफ्यूजन पदे बांधे चे चकम द नन सवा दुनिया दा नो आगे तलक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड या फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड चकम दिनो आगा मुंगा वर्ते वेली शू और दे चेंजेस सरा मुकाबले द पारा मुंग द इंफॉर्मेशन सख्त ज़रूरत ते और द इंफॉर्मेशन चकम दिनो बिया मुंग द फिंगर टिप्स बने द टेक्नोलॉजी पर ज़रिया बने मुंग द ईजिली रेडिली एवरीवेयर हर जै के मुंग द अवेलेबल दे खुदा दे चरता चे दा इंफॉर्मेशन चकम दे लक मुंग के कॉन्फिडेंस रावली मुंग के यो किस्म के क्लैरिटी रावली और मुंगा अपडेटेड होम यो चकम दुनिया के चेंजेस राजी नो वर्सरा बिया कंफ्यूजन होम राजी वाले चिदा यो वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज दे वास्ट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन दे उस दे चकम दे कना लक मुकाबला सिंगा कोल द दो ना डेर ना चकम दे नो आगा सॉर्टिंग सिफ्टिंग सिंगा कोल पकार दी सिंगा आगा पल यूज़ के रावस्तल पकार दी और द कंफ्यूजन न मुंगा बस सिंगा बजान बचकऊ नो पदे बने मुंगा ब खबरे बकऊ मासरा तूबा और शाइस्ता मौजूद दी द्वार तो बजवा हर कले वेमा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिंगा इतासो ठीक ठाक ठीक ठाक वही स्पर्ली राशा द दे बाग गुलुन और जवाओ चे सबा जाड़ी हागा मालियार नंजड़े दले खदेन वागा खजार रंगुने दिखो हर यो मौसम दास स्पर्ली खकार इंसान तजे के बदलुन रावली पे इंसान के इंसान पे एहसासातों के दागा पे जज्बातों के मुकम्मल यो बदलुन राशि और बिया द सख्त गर्मी ना बिल्कुल चे बंदा गर्मी तेरा की और बिया आगे न पस चे दासे लक खिजा मौसम तराजी नो असे द बंदा असे खोई करन चे खिजा के द इंसान चे कम न जड़ लक खफा खफवी खुद पाकिस्तानिया नो खुशहाल अवी जमुना ने उनको न गर्मी तेरा करे और दा फिर चेंजेस चिकम दी दा डीर ख चेंजेस हम दी जके चे मुंगा यो 7-8 मंथ्स तंग तेर कडलू द कोविड दे वजह नो गर्मी मुंग त से ज्यादा हम लगे दला वाले चे मुंग प कोरोना के नास वो नो मुंग वे चे मुंग प दिमागुनो मानी दुमरा बोझ दे नो डेफिनेटली जमुंग प जुणनो हम बोझ वो नो दा खिजा दा लग चे कोविड खत्म शोलो नो लग अर्स खुशहाल लगी लग नॉर्मल शो का नॉर्मल शो जिंदगी नॉर्मल शो और दिमागुन आगा बोझ न माता इंफॉर्मेशन बोझ उमरायात शोलो चे पदी टोल लॉकडाउन के लिए वनिशे उपदुमरा इंफॉर्मेशन बांधे चा बसवे चरता न यो खबर चरता न बल खबर और आखिर के दे हद तरो रसी चे बस अर्स बन का मगोरा कना खुदा दे चे ओवरलोड खो आगा वक्त किम शवे कना पखल को बांधे एग्जैक्टली और टीवी तम टोल खलक नास्तु चे ओगुरु चे से डेवलपमेंट्स की लगी आदि खबर दा और यरा बाबा नूर बसनो बिल्कुल बिल्कुल हाँ उस पिक्चर नंबर 1 का प्ले शी नो आगे के पता बोल लगी कि मुंगा लगन ते डिफरेंस बकाऊ पर इंफॉर्मेशन के और पर नॉलेज के पर द्वारों के से डिफरेंस दे चिकम पिक्चर नंबर 1 दे प्लीज कता सो प्ले कई उस गोरे पिक्चर नंबर 1 चिकल प्ले शीता सो बो गोरे जी इंफॉर्मेशन तक कता सो गोरी कन लक स्कैटर्ड डेटा चकमदा लक डेटा चकमदा नो आगा कंसोलिडेटेड दा हो आगा स्कैटर्ड दा और बे नॉलेज चकम दे नो बे पागा टोल डेटा के चकम दे कने यो कनेक्शन उनते जोड़ शवे दे नो मुंगा दावेली शू चकल चे इंफॉर्मेशन रागुन शी नो बे दागे न लक नॉलेज बिया जोड़े देशी हा उस 1 by 1 के जदा पॉइंट्स हुएमा चकम इंफॉर्मेशन दे नो दे तवई ऑर्गेनाइज्ड डेटा चकम फैक्ट्स एंड फिगर्स मुंग तप ग्राउंड बाने खकारी आगा चकल चे रागुन शी और बिया चकल चे आगा ऑर्गेनाइज शी नो बिया दागे ने इंफॉर्मेशन जोड़ीगी वर्सरा चकम इंफॉर्मेशन दे ददे पर जरिए बंदे अनसर्टेनिटी चकम अदा कना आगा लरिशी और वर्सरा चकम यूजलेस डिटेल्स भी आगा फैक्ट्स एंड फिगर्स चकल रागुन शई भी नो दागे ना आगा यूजलेस डिटेल्स हो बासी और चकम द कार सीजुना भी आगा पके शामिल शी और आगा यो किस्म के यो कंसोलिडेटेड फॉर्म वाखली बिया वर्सरा चकम चेंजेस दी नो आगा लक डेढ़ जर मुंगा गुरु लगी आयु चिप डेटा के राजी नो चिकल डेटा के चेंजेस राजी नो ब्या वर्सरा इंफॉर्मेशन चिकम दे नो आगा अपडेट की पागे के होम ब्या चेंजेस राजी और इंफॉर्मेशन चिकम दे नो आगा 10 सवाला तो लक जवाब वर्कई चे हु व्हेन एंड व्हाट मतलब चिकम बेसिक क्वेश्चन सी दागे जवाब वर्कई उस चे नॉलेज तो मुंगो गुरु नो नॉलेज चिकम दे नो आगा लक इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस अंडरस्टैंडिंग पोहा चकमदा दा चिद्रे वाड़ा रागुन शिनो दागे न नॉलेज जुड़ीगी और नॉलेज चिकम दे नो लक ददे पर जरिए बने बिया थ्योरीज फॉर्म कीगी आगा थ्योरी चिकम भी नो आगा खड़े वक्त पूरे वैलिड भी हो चकल च बिया सनोर चेंजेस पे इंफॉर्मेशन के राजी न बिया वर्सरा चिकम दे नो पर नॉलेज के होम इम्प्रूवमेंट्स राजी और दल त चिकम क्वेश्चंस आंसर कीगी नो हाउ
और वाई मतलब दादे चे रीजंस चे कम द इंसान पर दिमाग के क्वेश्चंस भी सवालात भी नो बिया दागे रीजंस और कॉजेस चे कम दिनो आगे वर्कड़े की बिल्कुल नो दा डिफरेंसेस बिल्कुल او کومه تیر شوی زمانی ته وګورو کنه دا صدی وړاندې 2 صدی وړاندې کومه لاړ شو نو انفارمیشن وو هر ځای کې ایگزیست کېدو خو خبره دا وا چې یو خاص ځای کې یو خاص حد پورې به انفارمیشن وو هغه به دومره سرکولیټ کېدو نه ځکه چې هغه سفر به لیټ وو د کشتو سفر به لکه د پیدل سفر به وي د اوښانو سفر به هغه څنګه چې سلو رفتار د هغه ترانسپورټیشن او د انفراستراکچر څنګه وو کمزورې نو هغه شان چې کم د انفارمیشن فلو هم کمزورې وه مطلب ټیکنالوژي نه وه بالکل ټیکنالوژي نه وه نو هغه رفتار یې سلو وو نو یو حد پورې به یو لکه یو لیمټس به ډرا وو د هغه نالج هغه نو دومره انسان به ګنګس کېدو نه او مسلې به لکه هغه ډېر کنفیوژن به نه جوړېدو وو به کنفیوژن څنګه چې تاسو د هایپوتھیسس خبره وکړله یو تھیری جوړیږي یو لا جوړیږي هغه هم دغه شان سیټ اف سټیټمنټس نه جوړیږي مختلف سټیټمنټس یې څوک سوي هغې نه بیا یو خبره کنکلوډ کړی شي نو هغه بیا تھیری شي بیا هغه لا شي بیا یو یونیورسل سټیټمنټ یې هغه اوس چې کوم دور دی هغه د ټیکنالوژي دور دی انفراستراکچر انتهایی امپرووډ دی کمیونیکیشن چې کوم دی روابط هغه انتهایی تیز دي لکه مطلب یو فون کال باندې موږ دنیا بل ګوټ نه ځان رسولی شو ګوګل کې هر څه اویلیبل دي نو اوس چې کوم دی اوس هغه ګنګس کېدل هغه جنجال کې راګیرېدل څنګه چې تاسو هغه پکچر وښیلو نو هغه ډېر سیوا شوی دی لکه انسان کنفیوز پاتې دی چې په کم یو څیز باندې یقین وکړي په کم یو باندې ونه کو بالکل دیکھیے شایسته ایکسپیرینسز په باره کې بس چې کم دا نالج کې چې کم دی نو هغه په کاریږي انفارمیشن کې دونه ایکسپیرینسز نشته هغه خو ډیټا راغونډ کړی دا کنه خو دې کې چې کم دی نو ایکسپیرینس لازمي دی ایکسپیرینس لازمي دی خو چې څنګه تو به ویل کنه چې دا زمونږ چې کم د ګوګل بابا د دې د خو نن سبا ګوګل بابا ویلې شي ولې چې نن سبا هر چا د ټیکنالوژي ایکسس ته نو هغه کې او جی دا شی به مونږ ګوګل کې وګورو نو ګوګل کې څه انفارمیشن چې دی هغه تاسو ته ډیر ښه ملاو شي خو چې کومه اکچوال ډاټا دا یا چې کوم تاسو ته اکچوال انفارمیشنز پکاري هغه د لپاره به تاسو بوکس طرف ته ځئ ځکه چې نن سبا چې کوم دور راغللو نو دی د ګوګل بابا چې کوم دی دا خپل کړلو دی ټول ټیکنالوژي باندې زر موبایلونه روبس یو په ګوګل کې ورکی چې دا کم ټایم شوی هغه کې بس تاسو ته لیس انفارمیشن ملاويږي او چې کوم د بوکس ریډینګ دا نو چې ځکه وایي چې کوم د بوک ریډر دی کنه دا غي ایکسپیرینسز همیشه په لایف کې او ماغه خلک کامیاب دي چې کوم د کورس بوکس نه علاوه هم د نور بوکس چې کوم دی اغي وي بوکس کې چې کوم نه لکه هغه سپیسیفیک انفارمیشن دی کنه هغه کې سپیسیفیک انفارمیشن ضرور وي خو هغه خلکو تجربه کړی وي لکه زبستاوس ته یو اگزامپل درکما چې د یو ساينټیسټ دا هغه چې دا 40 ایئرز هغه ګرځیدو او هغه چې دا یو تھیوري ډیولپ کوله چې لکه دنیا کې څومره نمبر اف خلک دي دغه نیچر کم قسم دا نو هغه چې کم دا 40 ایئرز هغه 15 لاک نه ابف خلکو سره ملاو شول او دغه باندې خپل ډاټا کلیکټ کړله او انفورچونیټلی چې کله هغه ډاټا کلیکټ کړنو دغه ډیت شو دغه ډیت نه پس چې هغه بوک پبلش شوی نو هغه 34 ریزنز اف سترنث نامې سره دا نو 34 سترنث چې کم دی هغه مطلب دا چې پورا دنیا کې 34 قسمه خلک پاتې کیږي هغه کې هغه ډیر خلک لیکلي دي چې تاسو څنګه پرسنالټي وي تاسو کوم قسم جاب ته ځئ نو اټس مینز چې هغه بک لیکلو نو هغه دومره ایکسپیرینس گین کړی او هغه ډیفرنٹ ملکونو ته تللی او هلته نه ایکسپیرینس اخیستی او خلکو سره ملاو شوی بیا ورته ډاټا او بیا لکه مختلف کلچرز کې بیا دوی لکه مختلف کلچر سره بالکل خو دا لکه څنګه چې زمونږ د اشفاق صاحب ولا بوکس دي که دا تاسو وایي نو تاسو ته بالکل زندگی بدل ښکاري او که ګوګل کې مو ورکړو نو تاسو به وایي چې بیا به موږ باندې ټینشن راشي صحیح ها اوس پکچر نمبر 2 ک پلی شي نو موږ به په وزډم باندې خبره وکړو چې لکه دا چې کوم دی کنه لکه د دې باقاعده ټیچینګ نشي کېدی جی دا پیرامډ تاسو وګورئ لاندې چې کوم دی نو هغه ډیټا دی ډیټا چې راغونډ شي نو بیا پاس ته نه انفارمیشن جوړیږي چې کله بیا ډیټا انفارمیشن دواړه یو ځای وي نو ته نالج جوړیږي ایکسپیرینس هم ورکې شامل شي او بیا دا ټول درې واړه چې راغونډ شي نو بیا د هغې نه وزډم جوړیږي اوس ګورئ وزډم چې کوم دی کنه خلک وایي کنه چې لکه دا انټیلیجنس دی خو نه دا چې کوم دی نو لکه په دې کې لغونته فرق شته اوس ګورئ د وزډم مطلب څه دی چې کم اپلیکیبل نالج دی نو هغه لکه یو قسم کې راغونډول دي او بیا د هغې چې کوم دی نو لکه امپلیمنټیشن دی چې لکه پراپر رایټ ډیسیژنز چې کوم سمې فیصلې وي هغه بیا انسان د دې په ذریعه باندې کولی شي چې کم انفارمیشن یا چې کم نالج هغه راغونډ کړی وي
ها بیا ورسره دا دی چې کوم لکه وایز چې کوم خلک دي چې کوم پوهه خلک دي نو د هغوی ډېر ښه ججمنټ وي. بل دا دی چې د هغوی ویژن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات د هغوی نظر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات وسیع وي. هغوی چې کوم دی نو هغه براډر پکچر ته ډېر په ارام باندې کتی شي. او بیا ورسره چې کوم دی نو دوی کې لکه هغه یو همبلنس هم شته ورکې چې دوی چې کوم دی نو لکه خپل هغه لیمیټیشنز چې کوم دي هغه دوی ته پته وي چې زموږ څه پکې لیمیټیشنز شته. مطلب ضروري نه دی چې کوم موږ دا خبره کوو لګیا یو نو بس دا بالکل همدغه دی. دوی ته دا پته وي چې په دې نالج کې چې څنګه چینج به راځي نو هغې سره سره چې کوم دی نو زموږ په نالج کې او زموږ په پوهه کې به هم ورسره چینج به راځي. اور ورسره دا هم دی چې کوم وزډم دی هغه د پیسو نه او د سکسس نه چې کوم دی که نه هغه زیات امپورټنټ دی. په دې باندې چې پیسه چې انسان سره راشي او چې هغه سره بیا وزډم نه وي نو هغه به د هغې به څه چل به وکړي خو بس ختمه شوه که نه. ایگزیکټلی اصل کې خبره همدغه ده څنګه چې تاسو وی ژوند چې کم دی نو دا صرف په خوراک باندې نه تیریږي دا په پیسه باندې صرف نه تیریږي. لکه لګژریز مونږ به ځان ته ژوند ډېر ښایسته کړو قسمه قسم میټیریلز به ځان ته کیدو ژوند به ښکلی کړو پیسه به بې انتها ولګو خو لکه څه چې هغه انسان چې کوم اصل د هغه ژوند تقاضي دي چې هغې نه مونږ نه یو خبر مونږ ته پته نشته دی چې دا ژوند څه دی دا څنګه تیرول دي دا څه دپاره دی د دې مقصد څه دی دا هر څه په وزډم دا په شعور باندې راځي دا په دغه پوهه باندې راځي او دغه پوهه ستاسو خبره چې دا په انفارمیشن دغه معلومات چې کوم دي خو شاید دا به راټولئ د دغې نه به یو نتیجه ځان ته اخذ کوئ چې اصل حقیقت څه دی دنیا څه وایي حقیقت څه دی زما جذبات سوي او بیا به هغه ملاوي نو هغې نه یو کنکلوژن روزي او هغه کنکلوژن چې کوم دی نو هغه ستاسو پوهه یو څنګه چې شایسته خبره وکړه د کتابونو هغه نو کتابونه چې کوم دي که مونږ ګوګل ته لاړ شو ګوګل مونږ ته لکه د سلو خلکو یا د زه وایم چې زه سل به والو ډېر به ناخلو د هغه سلو خلکو مکسډ اوپینین مونږ ته راکړي یو آرټیکل کولاو کو دویم کولاو کو دریم کولاو کو نو هغه یو مکسډ اوپینین کتاب چې کوم دی کتاب ایگزیکټلی د هغه زمانې که زه وایم چې زه زما اتلسمې صدۍ ته نو زه به د هغه اتلسمې صدۍ کتاب راخلم ګوګل ما ته ایگزیکټ هغه صدي لکه ما ته نشي ښولی زه چې هغه کتاب راولم نو ما ته پته ولګي چې د اتلسمه صدي څنګه وه او بیا کم ځای کې څنګه وه کم ایگزیکټلی لوکیالټیز کې څنګه چلو بالکل کم ځای کې څنګه اوس که مونږ پخواني دغه وګورو د پښتو کتابونه درې یتیمانان کونډه جینۍ دا انتهایی دا زاړه کتابونه دي بیخي پخواني کتابونه چې هغه مونږ راوالو نو مونږ ته پته لګي چې پښتو کلتور څو سوه کاله وروسته څنګه څو سوه کاله وړاندې څنګه او اوس څنګه د کم بدلون راغلی دی هغه صدۍ څه حساب و او دې کې چې تاسو وګورئ که نه لکه چې کم څنګه ساینټسټ دي او ساینټسټ چې کومه یوه خپله مفروضه یا خپله کلیه پیش کړي نو هغه دا مقصد نه وي چې لکه ما دا پیش کړله بس دا روز آخرت پورې به چې دا همدغه تیوري چلیږي هغه ته پته وي چې لکه زما پسې راتلونکی ساینټسټ چې دا هغه به مالا لکه دا تیوري کټ کوي او بله تیوري به هغه پیش کېږي نو همیشه نالج چې کم دی هغه د بل په نالج باندې بیس کوي او بیا چې د هغه مخکې ستاسو ته یو نوی شی ډیولپمنټ بنیاد پکار هغه د بنیاد سبب جوړ شي هغې دپاره بالکل صحیح ده بریک لپاره بریک نه پس چې راځو نو بیا په کنفیوژن باندې به خبره کوو چې کنفیوژن څه شی دی او دا په کوم طریقه باندې بیا لرې کېدی شي موږ سره اوسئ پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ویورز او مونږ د کنفیوژن خبره کول غوښته چې کوم زمونږ نن ټاپک دی نو هغه د یوزینګ انفارمیشن اینڈ نالج اینڈ اوایډینګ کنفیوژن نو مونږ انفارمیشن نالج باندې خبرې وکړې اوس به په کنفیوژن باندې به خبرې کوو ګورئ کنفیوژن چې کوم دی نو هغه obviously نیگیټیو دی په دې باندې چې کله چې انسان کنفیوز شي نو هغه بالکل بس یو قسم کې هغه وي که نه چې لکه انسان دماغ بالکل جام شي پوهېږي نه چې مخکې هغه څه وکړي خو دا دی
چې د دې څه لکه پوزیټیو اسپیکټس هم شته په دې باندې چې کوم کنفیوژن یا کانټرډکشن دی نو هغې د وجې نه بیا انسان چې کوم دی که نه ایکسپلوریشن طرف ته ځي هغه کې دننه چې کوم دی که نه یو وانټ پیدا کیږي او هغه همدغه غواړي چې کوم څیز باندې زه کنفیوزډ یم نو زه په دې باندې لږ ریسرچ وکړم زه لږ په ځان کې په هغې ټاپک باندې یا هغه خبرې باندې کلارټي پیدا کړم نو د دې په ذریعه باندې انسان چې کوم دی د څه کانسپټس باندې چې کوم دی نو هغه ان ډیپت سټډي کولی شي. اوس ګورئ دا چې کوم کنفیوژن والا چې کوم اسپیکټ دی نو لکه دا په لرننګ کې ډېر زیات لازمي دی لرننګ چې کوم دی نو دې سره ډېر زیات ښه کیږي او ګورئ دا چې کوم دی که نه نن سبا لکه چې کوم های لیول لرنرز دي یا سټوډنټس چې کوم دي په هغې کې لکه باقاعده چې کوم دی نو دا کنفیوژن والا ټیکنیک استعمالیږي لګیا دی مطلب پازیټیو طریقې باندې صرف دې دپاره چې هغه سټوډنټ چې کوم دی په هغه کې یو چاه پیدا شي هغه کې یو وانټ پیدا شي چې کوم ماته دا ټاپک ویلی شوی دی او چې کوم کې ماته کنفیوژن راغلی دی نو زه به په هغې کې به څنګه به ان ډیپت سټډي کوم او دا یو قسم کې هغه سټوډنټ چیلنج کول دی او بیا ورسره هغه کې یو رسک فیلیر چې کوم دی که نه هغه هم یو پیدا کول دی په دې باندې چې رسک چې کوم دی نو هغه انسان هر چېرته اخلي په زندګي کې هر چېرته رسک دی نو دا یو قسم کې هغه ته یو عادت اچول دی چې رسک فیلیر بیا ته څنګه مینج کړې ایگزیکټلی وایي زما پاگل جانانه کړم د پاگل جانانه او نه د پردې کړم او نه مې کړې خپل جانانه دا کنفیوژن دی چې زه دې را سره وکړل خو واقعي کنفیوژن چې کوم دی نو دی خو نیګیټیو ټرم ښه خبره نه چې انسان په خپل ژوند کې کنفیوز وي خو که دا مونږ د انسان انسټینکټ ته وګورو د هغه د باډي میک اپ ته وګورو نو دا کوېسچنینګ چې کوم دی کنفیوژن کوېسچنینګ پیدا کوي چې کنفیوز شي ستاسو ذهن کې سوالونه را پیدا شي نو دغه سوالونه چې کوم دي دا مونږ د پاره ښیي ځکه چې دا مونږ ایکسپلوریشن طرف ته بوځي دا مونږ نوي نوي ایجادات طرف ته بوځي وایي زمانه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې څه وو او جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څه وو نو دا کوېسچنز انسان ذهن ته راځي او دا تر اوسه پورې چې څومره ډسکوریز شوي دي مونږ د هر څه لکه مونږ د سمندر ګوټ ته ورسېدو مونږ د اسمان کمو لکه دغه ته اسمان بام ته ورسېدو مونږ او لا اوس هم ډېر څه پاتې دي خلک کم خوا روان دي نو مونږ هر ګوټ ته ورسېدو تقریبا کم ځای پورې چې بس خدای پاک کوم اجازت راکړی دی روان یو مونږ نو دا ډسکوریز نه ختمیږي او مونږ ځان پیژنو په دغه باندې مونږ چې کوم دی مونږ په دغه باندې خدای پیژندلی دی مونږ د خدای پاک تخلیق هم په دې باندې پیژندلی دی همدغه کنفیوژن او کوېسچنینګ باندې خو د دې سره چې دا که نه دا وایي که نه چې وین یو نو مور نو ستاسو ته عمره چې دا فیر زیاتیږي هغه داسې ده چې کله ستاسو یو نالج زیاتیږي یو څیز بارې کې نو دا لکه د کنفیوژن سره ریلیونټ دا ده چې هغې سره ستاسو فیر هم زیاتیږي چې څومره آګاهي راځي عمره د انسان کې یره هم راځي لکه د هغې سمپل اگزامپل دا دی چې لکه تاسو په موټر وی روان یې او ستاسو ته ډرایوینګ درځي او تاسو یو بل ډرایور سره ناست یې نو ستاسو ته پته وي چې دا ډرایور اوس په سپیډ زیات دی یا د غلط ډرایوینګ کوي یا په غلط لازي نو همیشه وایي چې ډرایور کس د ډرایور سره یریږي نو د هغې څه وجه ده وجه دغه ده چې هغه ته ایکچولی نالج وي هغې بجای که یو داسې کس کینی چې کور ولی وي او هغې ته اړو پته نه نو هغې څه پروا چې ډرایور مې څنګه بوځي او جهنم ته مې سیده کړي که نه نو چې کله ستاسو نالج زیاتېږي نو هغې سره یاد ساتئ چې همیشه دا یره چې کومه ده دا هم زیاتېږي فیر زیاتېږي ځکه چې کوم دا خلک وایي که نه وایي چې ډېر خلک په عشق کې لیواني شولو نو عشق کې لیواني کېدل چې کوم وي هسه داسې لیونی نه چې هغه د کپړې وباسي او د په صحراو کې دي منډې کې لکه څنګه چې موږ د مجنون حساب ورکوو یا د نورو هغه ورکوو نو دا چې لکه هغه لکه ډېر ان ډیپت لاړو بالکل لکه بهلول دیوانه تاسو وګورئ نو هغې اصل کې خپل هغه نالج کې دومره ان ډیپت لاړل چې آخر انسان یو مایند چې دا هغه یو ټایم پورې کار کوي یو فکس ځي پورې را صحیح ده هغه چې هغې نه پس الله تعالی حکم نشته نو بیا هغې وایي چې دی اوس لیونی شوه بالکل زه خو زه د ډېرې هوښیارۍ نه لیونی شوم نو زمونږ دا بس ډېر هوښیارتوب ښه نه او ښه نه وي که نه ښه دې نه مخکې چې کوم دی نو ما د فیلیر خبره کوله اوس ګورئ فیلیر چې کوم دی نو هغه هم یو نیګیټیو ټرم دی څنګه چې کنفیوژن دی خو دا دی چې کوم پروډکټیو فیلیر دی هغه پازیټیو دی اوس ګورئ د دې باندې ایکسپریمنټس چې کوم دي نو هغه مخکې لکه په انډیا او سنګاپور کې د ټولو ناول شوي دي
او د دې چې کله چې ډېر پوزټیو ریزلټس رالو نو اوس هغه په یو اس کینیډا جرمني استرالیا په دې ځایونو کې چې کوم دی نو پروډکټیو فیلیر استعمالیږي اوس پروډکټیو فیلیر دا دی اوس ګورئ چې کوم موږ خپل یو نارمل سیستم ګورو هغه کې استاد چې کوم دی نو هغه راشي دا په سټوډنټس باندې استعمالیږي چې استاد چې کوم دی نو هغه کلاس ته راشي یو لیکچر ورکي مخکې نه چې کوم دی نو سټوډنټس لکه پریپیر کی او بیا د هغې نه پس سټوډنټس ته وایي چې اوس تاسو په دې باندې پرابلم سالوینګ وکړئ او دا پروډکټیو فیلیر مینلی په میتھس کې استعمالیږي د میتھس په سبجیکټ کې خو چې کوم انډیا او سنګاپور چې کوم ایکسپریمنٹ کړو هغوی دا کړو چې هغوی به یو نوې کوېسچن به سټوډنټس له به ورکړو هغوی ته به ویل چې کوم ستاسو زوړ نالج دی هغه تاسو په دې پرابلم باندې اپلای کړئ چې کوم ځای پورې تاسو دا پرابلم سالو کولی شئ تر هغې پورې سالو کوئ بیا مخکې چې کوم ځای کې انخلئ هغه به بیا زه تاسو ته به ښیم ټیچر دغه شانتې سټوډنټس ته به ویلې نو دا ډېر زیات پروډکټیو شو دې سره چې کوم دی نو د سټوډنټس لکه چې کوم نوې اپروچز وکړه هغه استعمالول شروع کړو هغوی ته پته ولګېد د هغوی چې کوم زوړ کانسیپټ و د هغې ریویژن وشو او بیا ورسره هغوی بیا نوې سټیپس چې کوم دي نو د هغوی لکه کوشش و چې په څه طریقه باندې دا پرابلم زه سالو کړم نو دا یو قسم کې ډېر ښه خبره وه بالکل او دې سره ډېر پوزټیو ریزلټس دي ایگزیکټلی او ما خو ټول عمر په میتھس کې تجربې کړې دي ها کړی دي ها نو څنګه همدغه شان کنه همدغه پروډکټیو فیلیر ایگزیکټلی څنګه چې تاسو وایي کنه چې استاد به سوال پرې خو چې دا اوس خپل وکي جواب به اکثر غلط راتلو خو ما بخپل تجربه کولې ما راشه سولف کول دي کنه هغه ایکس سره کینسل کول دی او وای سره خو کینسل ګوري همیشه پروډکټس چې کوم دي هغه د تجربو نه راوځي نو چې وګورئ نو لکه د بیکری آیټمز چې کوم دي نو ارلی 80s کې د بیکری آیټمز کې بچ دا فیټس به یوز کېدلو موستلی نو بیا چې دا هغه ټایم خو دی ویلو چې فیټس ډېر ښه دي نو هغې نه یا بیکري آیټمز شروع کړلو د ارلی 80s خبره ده نو هغې نه پس چې کله دوی ته دا اګاهي وشوله چې د فیټ سره خو ډېر پرابلمز جوړېږي لګیا دی د زړه مسلې جوړېږي غټوالی راځي نو دې وجه نه چې دا دوی د فیټس چې کم دی دا په شوګر کې کنورټ شو لکه په کم 2000 او 2002 کې بیا د بیکري آیټم ټول شوګري آیټم شولو چې تاسو وګورئ نو موز کیک راغللو فلانې کیک راغللو پهله خو هغه پاینیپل ولا یو وړوکی غوندې کیک و هغه به چلیدلو نو هغې نه پس دی نو دا چې کم فیلیورز دي نو همدې باندې چې کله دی ریسرچ کوي نو هم ډیولپمنټ راځي خو اوس چې نوی ریسرچ راغلو نو هغې اوس وایي چې نه اوهو دا خو موږ نه غلطي وشوله ځکه چې شوګر هم بعد کې په فیټس کې چینج کیږي نو اوس ګوري چې اوس هغې وایي چې سټیویا پکې یوز کوو او دا پکې یوز کوو نو دا خو ورسره چې کوم پروډکټس دي دا خو ډیولپ کیږي خو چې نالج در سره وي هم د فیلیر نه انسان زده کوي بالکل هم د هغې نه انسان زده کوي او هغې سره چې کوم دی کنه لکه انسان هغه چیلنج به اکسپټ کوي کنه بالکل دا فیلیرز خو چې کم دي نو دا زما خیال توماس ایډیسن خبره کړې وه کنه که زه غلطېږم نه هغې چې کم ټایم کې بلب ایجاد کو فاینلی هغه د هغې نه پهله 99 to 100 لارې فیل کړې وې مطلب دونه طریقې هغه استعمال کړې وې او هغه په هره طریقه کې ناکامه شوی خو هغه دا سنټنس څنګه ویلی چې ما 99 طریقې د فیلیرز نه دي لکه زه 99 ځله فیل شوې نه یم ما 99 طریقې هغه دریافت کړې چې په کوم باندې بلب نه جوړېږي نو فیلیرز امپورټنټ وي ژوند ډېر لپاره ضروري وي بالکل بالکل ښه پکچر نمبر 3 پلیز پلی کوي او زموږ سره یو سوال دی چې که زموږ په فنګر ټپس باندې دونه ډېره ډیټا ده نو دا موږ دپاره ښه ده او که دا بده ده نو د دې پکچر نه تاسو وګورئ دا یو فایر هایډرنټ دی او د دې نه تاسو ته پته لګیا دی چې کله چې تاسو ته کنه لکه انفارمیشن چې د نیټ نه ملاویږي کنه هغه بالکل داسي چې کوم باندې انسان نه پوهېږي یکدم یو بمبارډمنټ کیږي لګیا دی یو بلو راشي یو بلو ده کنه او په هغه بلو باندې به انسان پوهېږي نه چې زه دې سره څه وکړم اوس ګورئ د سمارټ فونز په ذریعه باندې د کمپیوټر په ذریعه باندې زموږ په دماغ باندې یو کنټینیوس بمبارډمنټ آف انفارمیشن دی او د دې د وجې نه چې کوم دی نو په انسان کې سټرس پیدا کیږي کنفیوژن پیدا کیږي او ورسره میموري لاس هم کیږي چې کوم نیورو ساینټسټ دي نو دوی دا وایي چې انسان دپاره دونه ډېر ډیټا چې کوم دی هغه هینډل کول دونه آسان نه دی ټیک شو که نه د انسان دماغ داسې دی چې کله چې هغه ته یو شی انیوژول ښکاري که نه نو بیا هغه باندې هغه لکه ریسرچ کول غواړي هغې باندې هغه کار شروع کړي داسې نه دی چې بس یکدم یو انفارمیشن ورته دونه ډېر رالو او هغه یکدم ورباندې شروع شو که نه هغه هینډل کول لغونتې مشکل دی صرف کمپیوټرز چې کوم دي که نه هغوی ډېر زیاته هینډلنګ آف ډیټا هم کولی شي کمپلیکس ډیټا کولی شي او فاسټ چې کوم دی که نه نو هغه د کمپیوټرز کار دی
خو د انسان نه دی. انسان چې کوم دی نو نوولټي پسې ګرځي. ایگزیکټلی او انسان چې کوم دی د هغه د ذهن لکه د دماغ او طاقت هم دومره نه دی چې هغه ټول انفارمیشن ریټین کی. لکه د شروع نه والا د بچپن نه والا تر اوسه پورې موږ چې څو کاله عمر تیر کړلو موږ ته هر ایونت نه دی یاد د خپل ژوند. څه خاص ایونټس دي چې هغه موږ ته یاد دي، څه خاص انفارمیشن دی هغه ایگزیکټلی هغه موږ ته یاد دی، نور موږ ته یاد نه دی او هغه هم هغه چې په کم کې زموږ انټرست دی. صحیح. ښه ویوز دلته بیا به یو بل بریک واخلو او هغې نه پس به واپس راځو، یو پکچر به ګورو، هغې کې به هم تاسو ته به پته ولګېږي چې دا ډیټا موږ دپاره ښه ده او که ښه نه ده. موږ سره اوسئ جي. जी वेलकम बैक व्यूअर्स. और मुंगा چې کوم دی نو په انفارمیشن اوورلوډ باندې مطلب د انسان دماغ چې کوم دی نو هغه دومره ډېر بمبارډمنټ اف ډیټا چې کوم دی هغه نشي هینډل کولی، نو دې ته انفارمیشن اوورلوډ هم وایي. او د دې باندې چې کوم دی نو ما سره یو پکچر دی پلیز که هغه پلی شي، هغې کې دا لیکلی شوی دی چې انفارمیشن اوورلوډ از ا سیسټم اف our desire to not focus on what's important in the moment. It is a choice چې څنګه تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري لګیا دی. نو لکه دا زموږ په چویس باندې دی که نه، او چې کله چې اوورلوډ کیږي د انفارمیشن د دې مطلب دا دی چې مونږ هغه په خپله انوایټ کوو لګیا یو، مونږ چې کوم دی که نه د هغې سورټینګ نه کوو، مونږ د هغې سفټینګ نه کوو لګیا یو که نه، چې کوم فلټرینګ پکار دی مطلب د انسان چې کوم یو ډیټا پکار ده هغه د واخلي هغه د استعمال کړي، باقي چې کوم دی نو په هغې باندې زیات کنفیوژن دی نه پیدا کوي. کنفیوژن دی نه پیدا کوي، خو دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده په دې کې یو بیلنس یا مینجمنټ کول. ځکه چې تاسو اوس فار ایگزامپل ګوګل راواخلئ که نه سمپل، یا تاسو څنګه یو ټاپک ولیکلو دومره ډېر سایټس درته کولاو شي او ډېر امپورټنټ سایټس مین انسان وایي چې ووایه دا ټول ووایه، څه پته که څه اهمه خبره پکې راوځي، څه زما د علم خبره لکه داسې چې زما په علم کې نه او زه هغه پکې ووینم، نو هغه انسان بیا ځان ته کیچ کوي، لکه هغه ته ځان صبرولی نه شي. ایگزیکټلی خطا دې هم کې ځکه دې کې داسې چې ډسټراکشنز وي، ځینې مټیریل هغه فالتو یا هغه تا بل طرف ته بوځي، خو ستا د خپل ټاپک نه، خو هغه ځان ایسارول د هغه ځای نه فوکسډ اوسېدل هغه ډېره زیاته ګرانه خبره شي. اسپیشلی که اوس یو ایونټ وشولو او فیسبوک باندې هغه د خبر راغلو، ټیک شو، اوس موږ ته پته نشته، موږ صرف یو سرنامه اورېدلې ده چې بس دا کار داسې شوی دی، نو اوس څوک به وایي چې دا شوي، څوک به څنګه طریقې سره، څوک به د ایونټ هغه د ښې لاس ایکسپلین کوي، څوک به ګس لاس ایکسپلین کوي، څوک به د سر خبرې کوي، څوک به د خپو خبرې کوي، پوهېږي نه انسان چې څه شوي دي. نو بیا هغه وایي چې صبر وکړه دا ټول ووایم چې یو کنکلوژن ترې وباسم او هغه کنکلوژن کې هغه انسان خطا شي، یا به کنکلوژن لکه هغه خبره شوي نه د دین شو نه د سادین شو. هغې کې دې لپاره داسې وایي که نه چې مطلب ستاسو ته پکار دي چې نالج چې کوم دی هغه تاسو بکس ورسره ریفرنس بکس دي هغه ډېر ضروري دي. سپیشلی لکه سټوډنټس ته به زه دا ویل غواړم چې تاسو کله هم د ګوګل بابا په ډیټا باندې یقین ما کوئ او تاسو بکس زیات وای او کورس بکس نه علاوه هم د نور بکس پکار دي چې کورس بکس وایم نه او بالکل خو زموږ ټایم کې خو خیر اوس څوک نه وای، خو لکه نالج بکس پکار دي ځکه چې تاسو ګوري اوس زموږ لیکاریان چې کوم د مصنف ویلو خخ مصنف چې دا لاړلو ختم شول، دا غي چې زموږ پاکستان کې بیگ نیمز هغه لاړلو ختم شول، نو غي نه پس تاسو ماته وای چې کم داسي یو کس ته چې انسان انسپایر شي وای چې د سره ډیر نالج د ورزب ورسره کینم سب ورنه ازدا کما او څنګه چې تاسو دا ډیټا ولا خبر او کړ چې انسان دماغ چې کم دی هغه ډیټابیس نشي جوړولای، هغه که تاسو وګورئ سٹارټ نه چې کله پهله وحی په نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوی و، نو هغه هم چې کله ورته او ویل حضرت جبرائیل علیه السلام چې تاسو وایي چې اقرا بسمک، نو هغه زر زر خپل لپس چې دی هغه ورسره راوند اپ کول شروع کړل چې زه دا میمورایز کم، نو بیا ور باندې وحی راغله چې نه
تاسو چې کوم دی آرام سره وکړئ موږ به ورو ورو داسې څه وایي دا به ستا په زړه کې میمورایز کیږي نو دا دی چې انسان دماغ چې کوم دی هغه د کمپیوټر یا د ماشین مقابله نشي کولی خو انسان دماغ ته الله تعالی دومره طاقت ورکړی ده چې هغه پازیټیو او نیگیټیو انالیسس ډېر ښه کولی شي صحیح دلته چې کوم دی کمپیوټر زموږ نه کمزورې دی ځکه چې دا زموږ ایجاد دی خو موږ کمپیوټر کې صرف سٹور کولی شو یا یو خاص قسم پروګرامینګ کولی شو زموږ ذهن چې کوم دی هغه ډېر لوی دی هغه ډېر واسټ دی لکه هغه تجربې کوي دا تجربې موږ له کمپیوټر نشي کولی صحیح ښه اوس ګورئ ویوز لکه موږ خو ایج آف انفارمیشن اینڈ ټیکنالوژي په دې کې چې کوم دی نو لکه دا دنیا اوس لکه چلی لګیا ده او چې کوم دا چینج ورلډ چې کوم دی د کې پازیټیو چې کوم راغلي دي تبدیلیانې اوس ګورئ هغه په کامرس کې دي انټرټینمنټ کې دی کمیونیکیشن کې دی ایجوکیشن کې دی په دې کې خو زموږ انفارمیشن او دا ټیکنالوژي چې کوم دی دا ډېر زیات پکارېږي خو د دې سیریس سایډ افیکټس هم شته اوس ګورئ په دې کې سایبر بولیز دي بیا په دې کې هیټ ګروپس جوړ شوي دي بیا سایکوپاتس چې کوم دي نو هغوی هم لکه د دې ځای نه چې کوم دی نو انفارمیشن اخلي د دې ځای نه چې کوم دی نو هغوی بیا مخکې خپل وارداتونه کوي خو اوس چې څنګه چې موږ وختي د اوورلوډ خبره کوله نو دا د انسان په ذهن باندې کم قسمه افیکټس اچوي افیکټس چې کوم د اوورلوډ دی obviously چې کله اوورلوډ به وي نو خامخا نیگیټیو افیکټ به وي په هغې کې انسان کې کنفیوژن راځي هغې کې سټرس راځي هغې کې اریټیبلټي راځي او چې کله چې دا ټول هر څه راغونډ شي که نه نو دې ته برین سماګ وایي اوس ګورئ په دې کې د انسان چې کوم هغه اټینشن چې کوم دی که نه هغه ډایورټ شي یا ډیوایډ شي او بیا هغه ډیسیژن میکینګ چې کوم دی نو هغه بیا نشي کولی انفارمیشن اوورلوډ ته که نه توبه انفوبیزیټي هم وایي څنګه چې اوبیزیټي دی که نه نو انفوبیزیټي هم ورته وایي مطلب ډېر زیات اوورلوډ شو که نه یو قسم او کې دې کې سلمه تاسو د واردات خبره وکړله نو ما ډېره ښه ریاد شولو چې لکه انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعه چې څنګه تاسو سایبر کرایمز او د واردات خبره وکړه نو ریسنټلی چې یو اپ چې کوم دی هغه کلوز شولو ټیک ټاک نو ډېر ټیک ټاکر چې کوم دی هغې خفه هم و چې لکه زموږ ټیک ټاک چې کوم دی هغه بند شو زموږ یو انټرټینمنټ لکشن پکې راځم زه هم دی بند ولی شولو لکه او ماغه ده چې د هغې دومره لکه نیګیټیو یوز شروع شولو د یو اپ والا چې هغه مجبورن لکه حکومت وقت دا فیصله په کار و چې کړی وی چې هغه بند شي ځکه چې زموږ ینګ جنریشن پې خرابېدلو نو د انفارمیشن ټیکنالوژي نیګیټیو اسپیکټس چې کوم دي یا د دې نیګیټیو اثرات چې کوم دي دا په انسان ذهن باندې او زندگی باندې ډېر زیات لکه تاسو وګورئ هغه وایي که نه وایي چې موږ به ماشومان وو نو موږ کې به یو معصومیت و زموږ ینګ جنریشن کې هغه معصومیت اړوشتې نه چې لکه زه خپل زوی ته هم چې وګورم نو هغه یې دومره پوخ لګي چې هغه مطلب د 40 سال عمر خبرې به کوي که نه انسان ورته حیران شي زموږ کشران زموږ نه زیات هوښیار زموږ نه زیات هغې هوښیار نه بیسیکلي زه به هغې ته بیوقوفان هغوی ډېر څه وکتل که نه هغې ډېر څه وکتل ډېر انفوز ورته ټول د انفارمیشن ټیکنالوژي نه راغله چې کومه موږ د کتابونو نه د زندگی نه خلک وایي که نه وایي چې بہت کچھ ہمیں زندگی سکھا دیتی ہے نو موږ ته خو ژوند یا زموږ نه مخکې چې کوم خلک وو هغوی ته خو ژوند وښیل خو دوی ته چې کوم دی هغه پهله نه انفارمیشنز دومره میلاو شو چې د ماشومانو معصومیت چې کوم دی هغه اوس ختم شولو بالکل او چې کوم دا انفارمیشن اوورلوډ دی نو دا په انسان کې انالیسز پیرالسز دا هم پیدا کوي اوس د دې نه صفا پته لګي چې انالیسز نشي کولی که نه پیرالایز شو دا هغه چې کوم انالیسز والا ابیلیټي ده هغه ختمه شوه مطلب انسان په یو پرابلم باندې لګیا دی چې د هغې سلوشن ولټوي دونه کنفیوز شو چې هغه بالکل سټاپ شو هغه وایي بس پرېږده په ځای باندې پرېږده اکثر داسې څه ایونټ هم وشي انسان سره که نه نو ډېر کنفیوژن کې هغه بالکل هینګ شي یو څه وکړم لکه نه یس نه موبایل هینګ شو که نه بالکل نه خوا تلی شي نه دی دی خوا ما تلی شي ستاسو ډېره ښه خبره ما ته یاد شو ما چې کله پی ایچ ډي ریسرچ سټارټ کولو نو په هغې کې ما خپل سپروایزر ته زه ورغلم ما ورته چې لکه هغه یہ ډیر ښه زموږ ډیر ښه سپروایزر دی نو ما ورته وویل چې سر یہ تو بڑا آسان کام ہے ویسے ہی لوگ کہتے ہیں نو ما ته وایي چې جینۍ چې کله دې د دې دیوال نه لاندې دانګلي نه خودکشي دې تیاره نه یې که نه دا ما وایه چې ته پی ایچ ډي کوې مطلب هغه انسان چې کوم دی دومره انفارمیشنز ورته راشي چې هغه دومره کنفیوز شي چې بس بیا وایي چې لکه ډېر خلک وایي چې هغه د بهر سبق ته تللی او سبق یې هلته کې پرېښلو واپس راغلو نو هغې ریزن دا و چې هغه هلته کې چلیدی نه شولو هغه
نالج چې دا ابزورب کولی نه شولو کولی نه ځکه چې په پاکستان کې خو به ته رشوت ورکې جعلي ډي ام سی به جوړه کړې څه به وکړې خو بهر چې کوم دی هغه بس ته خامخا د ډنډې کې زور باندې سبق هم وایي او ریسرچ به هم کوي वही तेरी आंखें भी क्या मुसीबत है मैं कोई बात करने आया था नागा दुमरा ډیر نالج کې انسان کنفیوز پاتې شي یو حد پورې خوي چې یو حد پورې ځکه چې هغه کې انالیسس کیږي خو نه چې دومره ډیر شو لکه ډیر شینو ډیر ګنډيري بیا نه کې انسان پويږي نه چې زه په کومه لاړ شم لکه کومه خبره پک کم په کومه خبره سوچ او کوم یو ډایرکشن وی هغه د انسان نه خطا شي چې پرابلم چې انسان ته مخامخ راشي کنه نو داغه سولوشن لپاره یو څو سيزونه په پکاري کنه ټول هر څه خبر باندې نشي اپلای کولی ایگزیکټلی ای کډیر فالتو هم وی کنه هغه بیا چاڼ کوا پهلا لکه یو کار چې په یو ورځ کې کولې شي نو هغه ستاسو درې څلور ورځو ته ورسي ځکه چې هغه نه پهلا فالتو انفارمیشن چاڼ کوي د خپل کار به یګ نو هغه نه پس ته بیا دوباره مایند ریفریش کوي ځکه چې چاڼ کولو کې دومره دماغ انرژي ولګي چې بیا اسم نه پاتې پکې بالکل او چې څنګه چې دا تو به د چاڼ کولو خبره وکړه نو دې ته وایي فایندینګ یور فوکس زون په دې باندې چې څنګه چې اوس موږ ګروسري شاپینګ کوو کنه موږ مارکیټ ته لاړو موږ سامان اوچت کړلو کور ته موږ واپس رالو هغه بیا ځای ته رسولم دي کنه او بیا چې کوم دي نو هغه ته پر مخکې نه ځای تیارولم دي صفا کولم دي او بیا اورګنایز طریقه باندې هر شی خپل ځای ته رسول دي نو دا مکه هغه سورټینګ اند سیفټینګ والا خبره شي اس یو خبره مې را یاد شو موږ چې هغه پروګرام د کم وخت نه کړی دی زه چې اوس شاپینګ والا ګروسري خبره وکړله نو زه چې اوس کله هم شاپینګ لازم نو زه ګورم چې یو سیز لیست کې نشته نو زه هغه ناخلم هم دا فضول خرچي ده دا ما دا اثر کړی دی ها مطلب دا اثر خو تاسو باندې ښه پریوتو خو دا دی چې لکه د دې نالج سره لکه چونکې موږ د نالج خبرې کوو نو دا زیاده تر لکه ریلیونټ کیږي دا نن سبا چې کوم ینګ جنریشن د سټوډنټس دي چې کوم ایم ایس کول غواړي یا پی ایچ ډي یا چې کوم وټ ایور دی خپل لاین چوز کوي نو هغه یو ریزن دا دی چې دی صرف هغه ډیګري اخیستل غواړي دی وایي چې څه په طریقه باندې موږ خپل ریسرچ او تھیسس دا کمپایل کو او بس موږ ډیفنس وکړو موږ ته دی یو ایم ایس ډیګري ملاو شي هغه نالج د پاره یا خپل ځان جوړولو د پاره ډیولپ د پاره کار نه کوي ځکه خو تاسو که اوس وګورئ نو زمونږ ساینټیسټ چیرته دي لکه چا اوسه پورې د عبدالسلام صاحب نه پس نوبل پرایز واخیستلو په پاکستان کې یا په مسلمانو کې چا واخیستلو نو که تاسو وګورئ نو اوس نوبل پرایزز 2020 والا اناونس شو فزیکس کې کیمستري کې هر یو فیلډ کې هر چاته ملاو شو خو افسوس خبره ده چې زمونږ ملک نه خو یو سټانډرډ سیزم نه دی تللی هغې ریزن دا دی چې موږ د نالج نه ډېر لرې یو هغه خلک چې کوم ځان ته پی ایچ ډي یا ایم ایس وایي نو هغې سو ایم سوري ټو سی خو هغې صرف د کتابونو نالج ده هغه سبجیکټ نالج ده هغې د خپل ځان سره مخلصه نه دي یو کس چې د ځان سره مخلصه نه وي هغه به خپل ژوند څنګه تېروي اسم شایسته په سکولز کې هم کنه زیات چې کوم دی کنه لکه هغه اپلایډ فارم نه ښیي چې مطلب لکه یو کانسپټ سټوډنټ ته وښولو او بیا هغه ته ووایي کنه چې دا ته چېرته لغونټې اپلای کوه ما ته وښایه هغه نه ښیي چېرته سکولز خو لکه سکولز کې خدا پکار ده زموږ ځای کې لکه زموږ چې څنګه وخت کې اوسېږو په کم وطن کې اوسېږو دلته به دا وه چې یونیورسټي کې خو کمپلسري ده که نه یونیورسټي ځکه ستاسو یو سپیشلایزیشن کوئ لګیا یو سبجیکټ کې نو هغه سپیشلایزیشن چې کوئ نو هغه تاسو ته اپلایډ فارم کې هم درتلل پکار دي نو موږ چې کوم دی موږ صرف ډیګري هغه سبجیکټس وایو لکه انفارمیشن گین کو ستاسو خبره فوکس پوینټ زموږ نشته فوکس زون ورته وایي که څه ورته هغه هم زموږ نه نو چې هغه نه نو موږ ته بیا پته هم نه لګي چې دا اپلای کول کوم ځای کې دا اپلای کول څنګه دي دا یوز څنګه دی ایگزیکټلی چېرته یوز دی او کوم طریقه باندې به موږ یوز کوو بالکل او دی چې کله ما چې کله ایم ایس کولو نو یو ورځ زه خپل داسې کولیګ سره ناسته وم نو ما داسې غوسه راغله ما په ژوند کې خو دا ای سکویر پلس بی سکویر پلس سی سکویر دا خو چېرته مې یوز نه شو خو دا خدای لیونی که چې چا دا فرموله راوبستې وه موږ خو یې لیوني کړي وو که نه دا به موږ به همیشه د ماکس په کلاس دا کې پوره 12 فارمولې وې او هغه څه به یې ورته ویله ښه ده چې ما ته یاد هم نه دي ولې چې زه به ترې ډېره سخت تیارېدم زه خو ډېره مارجن مارکس باندې په دې کې پاس کېدلم ښه دي چې دا میتس خو یې ختم کړی خو اوس لکه دې دا مقصد نه ده چې میتس فرموله یوز شوی نه دی زموږ په لایف کې د هغې اثر نشته شته خو موږ ته کله میتس ټیچر خیالي دي چې لکه دا په اپلایډ فارم کې زموږ په لایف کې کم ځای کې یوز ښه زموږ په پاکستان کې کنه د میتس چې کوم دی کنه د ښه ټیچرز ډېره غټه کمي ده ډېره غټه ماشومانو ته خو ټیوشن ته بالکل نه ملاوي زموږ چې څومره لکه اوس موږ دا صوفه چې په کم انګل باندې جوړه ده دا هم ټول میتھمیټکس دی ایون دا خواوشا چې کم سیټ دی د دې انګلز چې کم دي دا ټول میتھمیټکس دی چې کم انګل باندې به شیډ راځي کم انګل
باندې به نه راځي څومره انګل سره ته یو سیز یو لایټ چې کوم دی هغه کګولی شي چې ستا مخ باندې رڼا وي دا هر څه ټول میتھمیټکس دي خو موږ ته پته نشته موږ هغه ښایسته خبره A square plus B square یاد کړې اپلایډ فارم نه یو اپلایډ فارم موږ ته پته نشته چې رسک هم چې انسان اخلي کنه نو کیلکولیټډ رسک اخلي بالکل هغه کې میثس دی هغه کې میث ته تاسو کدلته نه وای چې زه اسلام آباد ته زم اوس ته گاڑی باندې چابي تا وای او ته پېټرول وګورئ نو الته ډایرکټ ته کیلکولیشن سٹارټ شي دومره کیلومتر دی او دومره ما سره پېټرول دی زه به دومره ټایم کې اورسم سمپل میث دی او کله موږ په سوچ نه دی کړی دا پاڼې چې کومې دي کنه د دې یو سیمیټري دا هم میتھمیټکس دی چې څومره ملټیپلای کیږي کومه پاڼه به یا کوم پیټرن به څو سره I am biotechnologist زه خو بیسیکلی biotechnologist یم ما میث خلاف خبرو کړه ته د میث خو نه ولې چې اکثر داسې کیږي چې انسان د چا پسې خبرو کی واکس ورته شا کې ناست وي او بیا ورته وایي چې ته دا خبره اصل کې د دین ځان نشو خلاصولې زه د میث سټوډنټ نه یم زما اکونومکس مین فیلډ دی فلسفي لټریچر دا زما خوښ دي خو مونږ چې هر چرته وګورو فزیکس میثس کیمستري دا زموږ د ژوند حصہ ده مونږ اسی ایز ا سبجیکټ ویلی دی مونږ لا اپلای کول ناراضي اوس ګوره نن سبا چې کوم سبجیکټس دا فیلډز چې کوم راغلي دي کنه ټولو کې میثس لازمي دی بالکل مخکې چې کوم دی کنه مونږ ولکه پری میډیکل به واغښتو هغه پیور ساينس سبجیکټس به شو میثس په پکې مونږ اوندې د پاره ډراپ کولو ول چې زموږ میثس به خنو ٹھیک شو کنه اوس چې کوم دا نن سبا چې کوم ماډرن ساينسز دي ټولو کې میثس پکاريږي او چې کوم زموږ د پاکستان چې کوم سټوډنټس دي هغه په میثس کې دومره ویک دي چې هغه نوې ډیسپلینز بیا هغه نشي اغشته او نن سبا خو ګوري چې کم یو ټیسټ کده NTS ټیسټ وی ګیټ لیټ ټیسټ ک نور کمیشن ایگزامز وی هر یو ځای کې انالیټیکل او لاجیکل کوېسچنز دا ټول میتھمیټکس ته دا به خامخاوي او دا به موږ چالم ناراضي نه موږ ته ځکه ناراضي چې ډیر افسوس خبره ده چې زموږ ټیچرز چې کم دي هغه استادان پاتې نشولو چې کوم باری کې دا فرمایلی دي چې استاد کی عزت اپنے باپ کی طرح کرو یا چې کوم استا ټیچر د فیمیل د نو غستا مور په ځای ده نو هغه زموږ په شخصیت ډیولپمنٹ کې یا زموږ د دماغ چې کم دي د ډیپ پروډکټیو هغه کې هغه اس کار نه لري هغه چې دی بیگ اوچت کړی دی سب پیریډ واخستلو او بس لاړ خبره ختمه لکه یو پول اف نالج راته را پشا کړی دی او نور چې کم دی نو هغه نه زده کړه نشته بالکل زه اکثر د اشفاق صاحب خبره زکه کومه چې هغه چې کوم بوکس هم تاسو وای نو هغه همیشه وای چې نور والے بابا جی نو ما په ډیر زیات ریسرچ وکړو چې د نور والے بابا جی څه مطلب نو بیا ما ته پته ولګید چې دا اکچولی د اشفاق صاحب ټیچر وو چې هغه نه باغی خبرې زده کولې او بیا دی بوکس ولیکلو دی دومره غټ رائټر شو چې نن یو نوم دغه نو هغه استادان چرته دي نن سبا خو هغه استادان زموږ د مور پلار په زمانه کې چې کوم میثس ټیچرز وکنه هغه زیات خو په دې باندې چې زه ګورم کنه زما مور چې کوم ده کنه هغه لکه په دماغ کې لکه اورلی هغه چې کوم ده کنه هغه کیلکولیشنز وکي موږ نه شو کولای تر څو پورې چې موږ سره روان اخلو پیپر باندې موږ رائټینګ نه کو کنه موږ نه شو کولای په دماغ کې نه شو کولای نه بالکل یو ورځ ما خپل ماشوم ته داسې مې خبره وکړه ما ول تر ته لګا پهاړی وایا نو داسې ما ته کتل و چې پهاړی سي نو ما ته بیا خندا هم راغله چې لکه دا خو هغه ټایم ختم شو نه چې ماشومان ته دا بیسیک سیزونه نشته پته دغه به ډیولپمنٹ څنګه کی بالکل ها ټپس باندې موږ اونده خبره کوو چې دا انفارمیشن اوورلوډ چې کم دی نو دا موږ کم طریقه باندې اوایډ کوو نو اول خو موږ او چې فایندینګ یور فوکس زون شو موږ سورټینګ دی سفټینګ دی او ارینج کول دی اورګنایز کول دی ها دویم چې کم دی نو د کمپیوټر نه چې کم دی نو ریګولر بریکس اغشتل پکار دی اوس کوری دا خو سټوډنټس هم چې کم دی هغه هم چې کله ډیر زیات انسان سټډي وکړي نو په ذهن باندې ډیر زیات بوج راځي کنه او انسان وایي کنه چې صبر وکړه لک سات د پاره زه لغونته دمو کما چې کې دې شي چې د پاګه کې لغونته ریفریش شمن بیا دا غې نه پس خیر دی لکه دوباره به زه سټډي شروع کوم نو همدغه حال د کمپیوټر هم دی چې دوه ډیر ډیټا انسان ګوري لګي لک یو بریک خوي هغه کې چې کوم دی کنه انسان بیا لغونته هغه ډیسیژن بیا جوړول شي یو فیصله کولی شي چې ماته کم انفارمیشن پکار دی او کم مونږ ته پرېخول پکار دی بالکل مونږ چې یو ځل دا کمپیوټر نوم سي ځان ته آن کو کنه او کینو دی سکرین مخه ته مونږ بیا دا غ سکرین یو لکه هغه سکرین باندې چې هر څه دی بس مونږ هغه هر څه ابزورب کو لګیو نو هغه که یو 10-15 منټ هم مونږ کینو نو هغه هر څه دونه دماغ کې ابزورب شي چې زمونږ فوکل زون خطا شي لکه فوکل پوینټ مونږ ته پته نه لګي چې مونږ څه د پاره دلته ناستو ډیر ځله دونه دغه شي کنه جمبل ډمبل والا کیسه جوړ شي نستاسو خبره بریک پکار د چې مونږ یو 100 منټو له هم لګ پاسو لګ او بوس کو یا ځان فرش کو نو مونږ ته پته ولګي چې راغله څه د پاره مو کړي می څه دي چې راشه واپس بل دا موږ خبره شو کنه شایسته چې
टॉपिक यो बमंगा बकुलाव कड़ी दी कना और आगे के नोर दोना वेरिएशन बराबर शी च टॉपिक पे पजे पाती बल च सबलाड शू एक्चुअली दा खो मा गदा कना ची दा वई ची टेक्नोलॉजिकल वार ची कुम वो दा खुदी अर्ली मतलब 90 चिकला 19वीं सदी शुरू शो नो टेक्नोलॉजिकल वार शुरू शो वली चिकला ची दागा सलीबी और द मुसलमानों जंगुनो द तुर्क चिकम जंगुनो अगी खो प तलवार प जोर बांधे ओ प ईमान प जोर बांधे जंगुना खो बे गटल अगी दागा शिकस्त ډیر مشکل او نو چې کله هغه ټول دا یونین کې نستو دی وی چې مسلمان ته شکست څنګه ورکې هغه وی چې راشه په رو رو د دی په وینو کې داسې نه نوځه چې د دې راتلونکو جنریشن چې کم دی هغه د علم د دنیا نه بالکل پاناشي نو اوس کتا سو غري مونږ وایو چې مونږ سره نالج ډیر دی ز پی ایچ ډی ام ز پوسټ ډاک یم او مونږ سره علم نشته دی مونږ چې علم په معنی باندې نه پوهیږو انفارمیشن دی ټایم شورټ دی دا ټپسو کو چې بیا میسجز ته وخت باندې کنه اوس چې کوم لاست ټو ټپس دي نو هغه دا د نیورل اډکشن اوس نیورل اډکشن چې کوم دی نو هغه لکه په نت باندې چې کوم دی نو ټایم لکه لیمټ کول دی سوشل میډیا چې کوم دی نو پاغه باندې لګون ته لیمیټیشنز واچوي او بیا ورسره لرنینګ ټو سکم مطلب دا د چې کوم کی پوینټس دي هغه تاسو روچت کوي او چې کوم باقی چې کوم فضول انفارمیشن دی یا اننیسیسری پوینټس چې کوم دی هغه تاسو لګون ته یو سایت ته کوي او زر تر زر کوشش کوي چې ډیسیژن میکینګ وکړي په دې باندې چې سونه کم به تاسو سره ډیټا به وي هغه عمر کنفیوژن به کم بکیږي نو ورسره ډیسیژن پاور د انسان ورسره بیا خکېږي ها اوس ما سره صرف 3 منټه دي او زه به کنه چې میسجز واخلم بالکل میسجز په واخلم سو به اول ورکي جی شایسته ښه زه به صرف دغه خبره درته کوم چې کتاب اهم دی د کتاب نه ځان بالکل مه لرې کوئ ځکه چې کم نسل کم یو قام همیشه کتاب غورځولی دی کتاب ډډې ته کړی دی هغه قام فنا شوی دی د هغې تهذیب ورک شوی دی نو کله هم ګوګل انفارمیشن هر یو څیز انتهایی زیات دی خو صرف او صرف د معلوماتو دپاره سبق مه وایې که سبق وای علم د پاره وای د هغه علم نه کار واخلي خپل ژوند شعور دغه پوهه چې کومه ده دغه سیوا کوي او ژوند خپل تیر کې د ژوند د مانو نه ځان خبر کوي کتاب سره مینه پیدا کوي ثانک یو جی زما اخیری بس دا یو جمله به چې واصف وای چې کله چې ته په دې دنیا راتلی نو دنیا باندې هیڅ فرق نه پرتلو نو داسې چې تاسو دنیا نه ځئ نو په دنیا به هیڅ فرق نه راځي خو که فرق راځي نو هغه به ستا د عمل په وجه راځي تا په خلوص او چې تا دنیا کې څه پرېښودل هغې باندې به فرق راځي او هغه فرق صرف اور صرف ستا علم ده چې داسې یو بنیادي شی ته په دنیا کې پرېږدوه چې هغه ستا نه بعد هم خلک یادوي چې دی د دې نوم سره جوړاو شوی ده تھینک یو سو مچ ویوز چې کوم ماډرن ورلد دی په هغې کې موږ ته چیلنجز ډېر زیات دي او څنګه چې ما د نیورل اډکشن خبره وکړه په نیورل اډکشن باندې هم کنټرول پکار دی چې څنګه نور اډکشنز خطرناک دي دا هم ورسره خطرناک دی او چې کوم الوین ټافلر دی هغه یو بزنس مین دی رایټر دی فیوچرست دی دا هغه یو ډېر زبردست کال دی هغه وایي چې د illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write but those who cannot learn unlearn ریلرن ډېره تاسو وکئ که نه لکه اندازه وکئ چې کوم انسان لکه اول به یې زده کړه به کوي او چې کوم بیا صحیح نه دی شوی هغه به انلرن به کړي هغه به اومیټ به کړي او بیا د هغې نه پس ریلرن به کوي نو یو قسم کې انسان چې کوم دی هغه خپل لکه ټایم ټو ټایم اپګریډیشن کوي لګیا دی نو چې کوم د 21st سنچري چې کوم illiterate به وي هغه به هغه کس وي چې کوم په ځان کې اپګریډیشن نه راولي نو بل پروګرام پورې موږ به اجازت به راکوي او امید ده چې تاسو به دا ټاپک په خوښ کړی به وي خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان